یار کسی کو ضرورت نہیں پڑتی میرا موڈ خراب کرنے کی، میں خود الٹا پلٹا سوچ کے اپنا موڈ خراب کر دیتی ہوں. یار لوگوں کو آن لائن اپنا لائف پارٹنر مل جاتا ہے اور یار ہمیں اسٹوری پہ لگانے کے لیے 15 سیکنڈ کا گانا نہیں ملتا. السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ. سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف، اس کے کیس میں دھماکے دار اپڈیٹس سامنے آئی ہیں. ملزم عمر حیات عرف کاکا کے بہنوئی عمران نے انوکھی منطق سنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں شیئر بھی کروں گی. اس کے علاوہ ریاست نے اہم ترین اقدامات کیے ہیں، بہت عام بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اس کیس کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ان فیصلوں سے عمر حیات عرف کاکا کا بچنا مشکل نہیں، ناممکن ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کا بڑا نام، ملینز میں فالوورز، ڈکی بھائی، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں شیئر کی ہیں اس کاکا کے متعلق، اس ملزم کے متعلق. اور ثنا کے قتل ہونے سے پہلے عمر حیات عرف کاکا نے ڈکی بھائی سے کیا میسج کر کے رابطہ کیا، کیا باتیں کی، جو آپ سے میں آج اسی ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات بھی کروں گی اور ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی. ثنا یوسف کے کیس میں ڈیلی بیسس پر میں اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے، رابطہ کر کے ٹیم کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بتائیں اور اس حوالے سے بتائیں، تو آپ کو ڈیلی بیسس پر اپڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں وہ تمام لوگ جو نیو فالوورز ہیں وہ پہلے اپنے پرانے میرے سارے کے سارے جو ویلاگس ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ان کو بیک گراؤنڈ اور ڈے فرسٹ سے یہ ماجرا جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں سے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. اور ڈیلی بیسس پر ہم بات کر رہے ہیں اور پرانی کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی. ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں. عمر حیات عرف کاکا ملزم، اس کی 2 بہنیں ہیں. تو ایک بہنوئی جو کہ بڑا بہنوئی ہے، ان کا نام ہے عمران. عمران جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے جناب میڈیا کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی اس ٹائم عمر حیات عرف کاکا کی عمر صرف 10 سال تھی. اب یہ 22 سال کا ہو گیا، یعنی 12 سال میں اس بچے کو جانتا ہوں. تو میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس نے قتل کر دیا ہے. اتنا بڑا کام یہ نہیں کر سکتا. میں نے ان 12 سالوں میں اس کے اندر کوئی لڑکی بازی نہیں دیکھی، کوئی نشہ نہیں دیکھا، کوئی جھگڑا نہیں دیکھا، کوئی دشمنی نہیں دیکھی. تو میں کیسے مان جاؤں کہ اس نے قتل کر دیا ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے اور میں نہیں مانتا اس بات کو. ہاں، سی سی ٹی وی فوٹیج جو نظر آ رہی ہے اس میں جو دیکھا ہے انسان وہ واقعی عمر حیات عرف کاکا ہے جو بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس بات کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثنا یوسف کے کمرے کی جانب جب یہ گیا تو پہلے سے کوئی ثنا یوسف کو وہاں مرڈر کر کے، قتل کر کے وہاں سے نکلا ہو. جب یہ بھاگا ہے، کمرے سے باہر نکلا ہے، تو اس ٹائم کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کو رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہی کمرے سے باہر نکلا. یعنی عمران بہنوئی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیسرا ہے بیچ میں، کیونکہ کاکا نے یہ کام کیا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں 18 جون کو جب ہماری ملاقات ہوگی عمر حیات عرف کاکا سے، تب معلوم ہوگا، تب فائنلی کوئی اسٹیٹمنٹ ہم دینے کے قابل ہوں گے کہ ہاں یہ ہماری اب سیریس اور میچور اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہمارا دل اس بات کو مانتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. اس کے بعد اب اہم ترین اقدامات جو کیے گئے ہیں ریاست کی جانب سے، بڑے امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹس اسلام آباد میں زیر سماعت نوجوان ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کیس میں حکومت نے یعنی فیڈرل پروسیکیوٹر کی جانب سے کیس میں 2 رکنی ٹیم مقرر کر دی گئی ہے. پروسیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم میں ڈیپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر عدنان علی اور راجہ نوید کیانی شامل ہے. جو 2 پروسیکیوٹرز ہیں یہ ان کے نام بتا دیے گئے ہیں. ٹیم کیس کی تحقیقات میں تفتیشی افسر کی معاونت کرے گی. پروسیکیوٹرز کی ٹیم کی تعیناتی کا مقصد کیس کے چالان کو مضبوط بنانا ہے. ملزم کو ٹرائل کورٹ سے سخت سزا دلوائی جا سکے، اس کو بنانے کا یہ مقصد ہے. آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ چالان کے اوپر ملزم کو ہمیشہ سزا ملتی ہے. چالان مضبوط بنایا ملزم کو سزا ملے گی، چالان کمزور بنایا ملزم کو سزا کم ملنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو چالان بنانا ہوتا ہے آپ کے آئی او نے، آپ کے تفتیشی افسر نے. ثنا یوسف کے قتل کیس کی چالان کی تیاری کی بھی اسکروٹنی کی جائے گی. اب اسکروٹنی کا عمل کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اسکروٹنی ہوتی ہے جی جو چالان تیار کیا جاتا ہے نا، پھر اس کو ظاہر ہے آپ کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں لے کر جاتے ہیں. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ والے اس چالان کو، ان مثلوں کو، ان تمام پیپرز کو، اس فائل کو ریڈ کرتے ہیں. اس میں جو غلطی ہوتی ہے، جو کمی بیشی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، اس کے متعلق آئی او کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. پھر آئی او اس کو ٹھیک کر کے لاتا ہے، پھر اس کو جمع کرایا جاتا ہے اور پھر ملزم کو
जेल भेजा जाता है। ये एक तरीका कार है। सोशल मीडिया के एक बड़े स्टार, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, डकी भाई। उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया है कि सना यूसुफ के कत्ल से कुछ माह पहले मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका ने इंस्टाग्राम के जरिए से मुझे भी मैसेज किया था, और मैसेज क्या किया था वो ये था कि हाय, आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट, ये एक मैसेज किया। अच्छा, आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट का क्या मतलब है? मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं इस तरह सिंगल बंदे को रिप्लाई कर सकूं। सना ने रिप्लाई हो सकता है कर दिया हो और वो बेचारी मर गई। ये सारी बातें मैं किसकी कर रही हूँ? डकी भाई की। अब इसका तरीका वारदात क्या था, मैं वो भी जरा क्लियरली आपको बता दूं। तरीका वारदात ये था कि ये प्यारी और खूबसूरत लड़कियां जो दिखने में प्यारी लगती हैं, जिनकी स्क्रीन बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने अपने आप को कैरी अच्छा किया होता है, उन मॉडल्स के साथ अपने फोटोशूट्स करवाता था। फोटोशूट्स करवाने के बाद उसको अच्छे तरीके से एडिट करके रेडी करके उसको फिर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। और फिर ये जो अपनी फॉर्च्यूनर रेंट पर लेकर गया सना यूसुफ को इम्प्रेस करने के लिए, इसी तरह की हरकतें यानी गाड़ियां शो ऑफ करना और अपने आप को ये दिखाना कि मैं बहुत बड़ा सोशल मीडिया स्टार हूँ, गाड़ियां मेरे आगे पीछे हैं, लड़कियां मेरे आगे पीछे हैं, ये अपने आप को ये शो ऑफ करता था। तरीके वारदात बता रही हूँ। 60 to 70 के इसके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। अब 60 to 70 के जो फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे पेड फॉलोअर्स हैं। एक होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो कुदरती तौर पे आवाम आपको पसंद करती है, वो आपको फॉलो करने लग जाते हैं। एक होता है पैसे देके फॉलोअर्स को खरीद लेना। अब इस टाइम सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो पैसे लेती हैं, एक पैकेज बनाया होता है कि इतने पैसों में इतने फॉलोअर्स इतने टाइम में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते। तो इस तरह से इसने भी पेड फॉलोअर्स 60 to 70 के ले रखे थे। जो भी सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम होता था उस पर ये मैसेजेस करता था, उनके इंस्टाग्राम पर, उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। इंस्टा से ही इसने राब्ता किया होगा उस प्रोफेशनल लड़की सना यूसुफ से, और फिर वो बेचारी ट्रैप हो गई। लड़कियों को मैसेज करना, उनको गाड़ियों के जरिए से इम्प्रेस करना, उनको ये दिखाना कि देखो जी मेरे साथ तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी मॉडल्स है, जबकि ये मॉडल्स कोई नामवर मॉडल्स नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ खूबसूरत और अच्छी दिखने वाली लड़कियां होती थी। अब ये अंदाजे तरीका वारदात है जिससे ये लड़कियों को ट्रैप करता था। इसके घर की कहानी, इसके घर के हालात, इसका बाप, इसका बहनोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे ने, हमारे लड़के ने, बच्चा नहीं कहेंगे 22 सालों में, हमारे लड़के ने ये कत्ल किया, लेकिन तमाम शवाहिद, तमाम सबूत इसके खिलाफ जा रहे हैं। अब बहनोई ने नया चुटकुला ये छोड़ा है कि हो सकता है कोई तीसरा बीच में हो जिसने पहले से सना यूसुफ को कत्ल कर दिया, इसने देखा और ये डर कर बाहर को भाग आया। एक तो आपके बच्चे ने डिट्रैक किया, ट्रैप किया, झूठ बोला, जाकर कत्ल किया, वहां से भागा, और अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। आप यकीन करें, चूंकि क्राइम शो करना होता है और एक अरसा हो गया ये सिलसिला चल रहा है, बेशुमार लोग मुझसे और मेरी टीम से कमेंट सेक्शन में, मैसेंजर पर, कॉल्स के जरिए से, कहीं से नंबर लेकर राब्ता करते हैं, इवन दफ्तर आ जाते हैं और आकर बता रहे होते हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, पुलिस हमारा मुलजिम नहीं पकड़ रही, पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा, एक रात रखा, पैसे लिए छोड़ दिया, मुलजिम हमें धमकियां देता है, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती हम तो छापे मार रहे हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं, लोकेशन नहीं आई है, मंजर आम से गायब है, यानी हीले, बहाने और वसीले, इस तरह की बातें हमें पुलिस बताती है। तो मेहरबानी करें, हमारे मुलजिम के लिए भी आवाज उठाएं कि हमारा मुलजिम पकड़ा जाए, हमें भी इंसाफ मिले। तो लोग इस तरह से राब्ता कर रहे होते हैं। नो डाउट नासिर रिजवी साहब जो का IG इस्लामाबाद है, उन्होंने इस पर एक्शन लिया, कमेटियां बनाई, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह से बाकी तमाम केसेस को भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो राब्ते जो हमसे किए जाते हैं और प्रोग्राम या क्राइम शो करने वालों से किए जाते हैं, उन राब्तों में कमी आ जाएगी। लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा, लोगों को सब्र आने लगेगा कि चलो एक काम हो तो क्या, कम से कम मुलजिम तो पकड़ा है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये आप ये कह लीजिए कि मैसेज है मेरा आपसे, और इसके अलावा
पुलिस से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इनको चाहिए कि जिस तरह से इस केस को 20 घंटों के अंदर अंदर सॉल्व किया है और बाकायदा बड़ा मजबूत चालान की तैयारी की, इसी तरह से बाकी केसेस को भी हल करें, ताकि आज सना यूसुफ गई और न जाने कितनी सना यूसुफ गई जिनका केस हाईलाइट ही नहीं हुआ, जिनकी आवाज ही कोई नहीं बना, शायद उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, शायद उनके घर वालों में इतना दम नहीं था कि वो इसको फेस करते। थैंक यू।